لرضا الله تعالى على هذه الليلة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركاته شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنيا التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنيئة وميتا وميتة سوية ومرادة غير مخز ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dada khairan katsira. Ucapkan terima kasih kepada guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Haji Umar yang pada malam hari ini telah menjadi fasil pada malam hari ini. Ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Habibullah yang telah membaca Yasin pada malam hari ini. Ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Pak Ustadz Ilyas Edo yang telah membaca tahlil pada malam hari ini. Ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad yang telah membaca hatam Quran pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada jamaah semuanya yang hadir, yang kumpul pada malam hari ini, yang begitu ikhlas mengikuti bacaan tawasul, yasin, tahlil, hatam Quran pada malam hari ini. Mudah-mudahan doa-doa kita, bacaan kita semuanya pada malam hari ini didengar dan terima Allah Subhanahu wa taala, yang mana pahalanya kita sampaikan, kita curah limpah untuk ahli kubur silbait, itu Ibu Cang binti Cangak, yang mana pada malam hari ini malam ke-7
beliau dengan kita semua juga ahli kubur pada jamaah yang hadir pada malam hari ini. Baik para jamaah sekalian, sebelum kita dengarkan sambutan Syekhul Bait juga Muhajjatus Hasanah oleh guru kita, mungkin Syekhul Bait ada yang mau dikeluarkan, kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa akhlana wa awladana wa zami'a masaikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haja ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa akhlana wa awladana wa zami'a masaikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa alfiyatil aghdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami balligh maqasidana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Silakan Pak, hidangannya dicicipi sambil mendengar sambutan oleh guru kita yang insyaallah sampaikan sambutan Syekhul Bait yang akan diwakilkan oleh guru kita Al-Mukarram Pak Ustaz Muhammad Samin. Kepada beliau kami silakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langka amat ya. Kemarin kan udah kita bilang yang gak jawab salam ada 3, orang budak, orang gila, sama orang gagu. Mau milihnya mana tuh?
Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna lahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati, ini alhamdulillah banyak ustad-ustad ini alhamdulillah, wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Said Muhammad Umar SAG. Kita doain mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, mudah-mudahan banyak memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Wabil khusus yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Rosadi yang dari Rebogo Jaya, alhamdulillah udah datang sama kita di tengah-tengah kita. Yang juga yang kami hormati Ustaz Muhammad Tono dari Bulak Tinggi. Yang saya hormati Ustaz Saifullah DKM 2 dari Musal Nurul Ikhlas Ustaz Ahmad, DKM 1 dari Musal Nurul Jannah Ustaz Hasanuddin wa Ilyas Edo, dan juga Ustaz Saifullah Ustaz Ipul, ada 2. Mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Dan juga keluarga besar daripada almarhumah Nya Camih binti Bapak Cangak, mudah-mudahan yang datangnya dari Kampung Sawah ada, yang datangnya dari Jatisari ada, lengkap tujuan maksud untuk mendoakan Nya Camih binti Bapak Cangak. Mudah-mudahan senantiasa berkah sehat walafiat dan panjang umur. Amin. Amin disuruh lagi hayah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja-puji syukur kehadirat Allah dan juga nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan. Ada sebelah sono sehat tapi kesempatannya enggak, tapi di sini kita alhamdulillah dikasih sehat, nikmat, sempat datang juga kemari untuk senantiasa mendoakan ni almarhumah malam hari ini, malam yang ke-7. Wabil khusus Bang Joyo, mudah-mudahan senantiasa berikan sehat Bang Joyo, garapana tambah lebar. Mudah-mudahan senantiasa Bang Nisan sehat walafiat, sama bini-bininya juga dah doain biar terus setelah habis ini jangan berhenti pok, doain Nya Camih terus, doain jangan berhenti-berhenti sampai kita bermuruh sampai insyaallah Pak. Dan juga alhamdulillah salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kehariban junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga, mustamiin dan mustamiat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Malam hari ini kita dikumpulin bareng-bareng, kemudian kita nanti dikumpulin bareng-bareng melalui syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya ilaha illallah. Disuruh lagi hayah. Syafaat itu Pak pertolongan. Saya nanya nih Pak, ya Bapak kalau mau ke laut nih mau duit sekoper apa mau ban dalam? Itu marah apa ngapa? Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya keluarga besar ini banyak yang pada bisa ngomong, tapi emang saya yang disuruh bagian dah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bapak-bapak semua yang hadir dari malam pertama sampai malam yang ke-7 ini, dan juga yang tadarus Hulmul Quran, ini Bapak Ustaz Ahmad beserta jajarannya telah menghibur keluarga kami yang telah ditinggal. Mudah-mudahan dari bacaan-bacaan tersebut, mudah-mudahan ini almarhumah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di alam barzah, dan juga bapak-bapak yang sempat meluangkan waktu melangkahkan kaki ke tempat ini, mudah-mudahan langkahnya dicatat dalam satu amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin selama ini keluarga almarhumah mungkin banyak kekurangan
mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dan juga yang telah kami siapkan ini, yang kami gelarin sampai panjang banget sampai sono mentok belum ya. Dan juga ini juga makanan dan semua, mudah-mudahan ini menjadi sodakoh ini buat almarhumah Ibu Cami binti Bapak Cangak. Dan juga yang membantu mudah-mudahan senantiasa dimudahkan, diganti yang lebih banyak lagi, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga saya yang mewakili daripada sahibul almarhumah almarfulah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam hari ini mantar ada lagi tuh ceramah, ini mah kotek mah emang cempreng doang, ntar tuh yang ada bedugnya. Jadi kalau kotek mah emang cempreng doang Pak, ntar ada bedugnya, cempreng doang ya, mau didengerin kayak mau kaget yang namanya kotek. Tapi kalau bedug nggak ada koteknya kurang enak Bang Ayong ya. Tuh, Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Dan juga ini saudara-saudara juga yang ada di dalam, mudah-mudahan kita niatkan salah satu sedekah buat almarhum almarfulah. Mudah-mudahan niat kita bareng-bareng nih almarhum di alam barzah senang mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kubur dijadikan rodoh min riyadil jannah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Saya ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Samin telah menyampaikan sambutan Saiful Badnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengerti, memahami dan makluminya apa yang disampaikan pada malam hari ini. Baik para jamaah sekalian, meningkat acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama Muhaizatul Hasanah atau hikmah takjiah di malam yang ketujuh, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Sadi. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan au idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salat, shadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lah au kama qol. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir dalam keadaan sehat insyaallah Pak Ustadz Haji Umar SAG. Tetap selalu kita doain, mudah-mudahan selalu beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diiring dengan sehat walafiat dan istiqomahnya kita jadikan atau kita tauladani agar kita selalu dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pimpinan Taklim Nurul Ilmi Ustadz Muhammad Samin, kita doain juga mudah-mudahan
beliau selalu diberikan sehat dan nyari rezekinya gampang. Yang saya hormati, alhamdulillah pada hadir ini ustadz-ustadz kita. Hadir Ustadz Hasanuddin, Ustadz Ahmad, Ustadz Syaifullah, Ustadz Tono, Ustadz Asmawi, Ustadz Marullah, saya lupa, ini udah dulu sering lewat rumah. Ustadz Ilyas, Ustadz Ridho, tadi menjasin Ustadz Habibullah. Semuanya Ustadz-ustadz, kalau nggak ada yang saya sebut, tidak mengurangi takzim dan hormat saya kepada ustadz-ustadz semua. Insya Allah mudah-mudahan pada sehat dan diberikan berkah umurnya dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan yang saya hormati semuanya yang hadir dari ujung, kalau bahasa saya, bahasa Jerman, ujung kidul sampai ujung lor sini. Tanpa saya sebut namanya, insya Allah tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada yang hadir pada kesempatan ini. Wabil khusus keluarga besar almarhumah. Nah ini dengerin dulu ini. Ntar baru diterusin itu cemilannya. Karena kita datang ke rumahnya keluarga besar almarhumah. Tadi saya hafalin, cuman nggak hafal-hafal nama-namanya. Secara global aja deh ya. Saya tadi habis ngapalin anak santri soalnya. Sini sudah ngapalin lagi, nggak hafal kayaknya. Tapi insya Allah, walaupun saya nggak sebutin nih dari keluarga besar almarhum yang laki-laki maupun yang perempuan, kita doain. Mudah-mudahan senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas pengorbanannya untuk demi terselenggaranya malam yang ketujuh pada kesempatan ini, insya Allah ini sebagai bukti cinta dan taat dan sayang kepada orang tua kita. Insya Allah orang tua kita akan merasakan keindahan dan insya Allah akan ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah atas keikhlasannya dari anak-anaknya, cucunya yang telah memberikan infak sedekahnya buat orang yang pada datang tahlil. Ini tolong diperhatiin ya. Orang tua kita akan mendapatkan senang di alam kuburnya manakala kelakuan kita sama dengan ketika orang tua kita masih hidup. Ketika orang tua kita masih hidup, kita tanpa rukun, sayang menyayang satu dengan yang lainnya, saling kerjasama. Orang tua kita sayang nggak tuh? Seneng nggak tuh? Begitupun ketika almarhumah sudah berada di alam kubur. Tapi ada aja kadang-kadang masalah kecil dibesar-besarkan sehingga satu sama lain saling tidak menyukai, akhirnya marah-marahan. Ini yang bisa membuat orang tua kita mendapat siksa di alam kuburnya. Kadang-kadang ada aja mulanya gitu. Dia kayaknya banyakan loh. Padahal banyakan sekedar banyakan sedikit, anggap aja nggak mungkin, nggak sampai dia mencukupi berbulan-bulan. Ya udah kita ikhlasin, insya Allah akan terjaga keharmonisan kita sebagai keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita. Insya Allah orang tua kita alam kuburnya Allah tempatkan Raudhah min Riyadil. Insya Allah ini bukan untuk keluarga almarhumah saja, tapi buat keluarga kita semua. Agar orang tua kita mendapatkan tempat di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jaga baik-baik satu sama lain di antara keluarga kita. Insya Allah akhir hayatnya husnul khotimah, yang doain banyak
karena ada sebuah maqalah la yaruddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang merubah satu ketentuan Allah kecuali dengan doa. Maka kita bersama-sama dari malam pertama sampai malam ini kita mendoakan, berkumpul mendoakan almarhumah agar senantiasa diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dan Allah tempatkan raudhah min riyadil jannah. Insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebagai awal untuk memberikan nasihat, katakan bahasa kasarnya ya, buat keluarga yang telah ditinggalkan orang tuanya. Jaga baik-baik, kasih sayang sama saudara, ibadah jangan ditinggalkan. Karena ketika kita melakukan kebaikan, baik infak maupun sholat maupun ibadah-ibadah yang lain, maka orang tua kita pada saat itu pun akan selalu mendapatkan cucuran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang tua kita merasa senang atas kerjaan baik anak-anak cucunya, maka anak cucunya akan diberikan hidup yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang dikeluarkan untuk menghadiahkan yang pada hadir tahlil, maka akan mendapatkan balasan yang lebih besar lagi, yang lebih berkah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, baik, yang pertama bersama-sama kita bersyukur kepada Allah yang malam ini alhamdulillah dengan segala anugerah nikmat yang diberikan kepada kita, kita bersama-sama dapat hadir di acara Nuju Malam. Mudah-mudahan hadir kita bersama juga dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah yang suka doain saudaranya, maka ketika kita mendapatkan atau ketika kita perlu atau membutuhkan sesuatu dari saudara kita, maka insya Allah kita pun akan banyak juga yang mendoain kita. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu kita sampaikan selawat salam kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan umat manusia, yang telah membawa umat manusia fi zulumati ilan nur. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan diutus sebagai utusan Allah, maka banyak kerjaan-kerjaan yang awalnya biasa-biasa saja, maka setelah dijelaskan, diajarkan oleh Rasulullah, maka kerjaan itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, ingin dicintai Allah, maka ikutin caranya apapun, baik dalam berkeluarga, beribadah, berteman, usaha, semuanya. Kalau kita mendasarkan mentauladani Rasulullah, maka kerjaan kita itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan selalu mendapatkan ampunan Allah dan akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa gunanya kita mendapatkan cinta dari Allah? Apa hasilnya kita kepengen dicintai Allah? Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang mendapatkan cinta Allah pasti hidupnya akan berkah, pasti hidupnya nanti akan selamat,
pasti semua yang dikerjakan akan mengandung fadilah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kerjaan yang berat, yang ringan. Kalau kita mendasarkan mentauladani Rasulullah, maka apa yang kita kerjakan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Senyum. Dalam agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh banyak senyum. Gampang apa susah senyum? Gampang apa susah? Hei, halo? Gampang apa susah? Susah gampang. Ya. Susah gampang. Tapi kalau senyumnya karena tujuan yang lain, beda. Tapi kalau senyumnya karena mengandung rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka senyumnya itu menjadi ibadah. Iya, karena itu kita harus banyak senyum. Tapi senyumnya yang ada lawannya. Jangan senyum sendirian. Sambil ngopi, sambil senyum, bagus apa enggak? Ya bagus ya. Ya udah. Apapun yang dilakukan termasuk dalam berkeluarga. Bagaimana cara tidurnya Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah ketika mau tidur? Bagaimana perilaku seorang istri kepada suami? Bagaimana seorang suami kepada anak-anak, kepada keluarganya? Itu semua telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau yang kita lakukan dengan mendasari ajaran daripada Nabi kita Muhammad, jangankan kita infak, sodakoh, kerja keras, menyambut saudara kita aja dengan ramah, ini termasuk ibadah. Inilah satu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang mendapatkan cinta Allah, selain dari kehidupannya akan diberikan berkah oleh Allah, juga akan dikabulkan segala doanya. Kita ini manusia yang selalu banyak keluhan kepada Allah. Maka segala keluhan kita kepada Allah, ketika kita mendapatkan cinta Allah, maka pasti keluhan kita itu akan diwujudkan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mudah-mudahan yang hadir, yang cinta kepada Rasulullah, yang mendapatkan cinta Allah, yang anaknya belum ada jodohnya, mudah-mudahan cepat punya jodoh. Yang anaknya udah selesai sekolah, belum ada kerjaannya, mudah-mudahan Allah berikan cepat punya pekerjaan. Karena kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu, dan kita manfaatkan ini. Kita insya Allah hadir ini lebih dari 30 orang ini. Yang hadir lebih dari 30 orang, apalagi 40, di situ berdoa, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita sekarang lagi pada gelisah juga. Kemarin gelisah karena menghadapi ujian. Ujiannya selesai, gelisah lagi. Ngapain? Masuk sekolah. Iya. Emang begitulah kehidupan namanya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim. Bahwasanya manusia itu enggak ada yang lepas dari ujian, enggak ada yang lepas dari masalah, enggak ada yang lepas dari cobaan. Selesai satu, pasti akan ada lagi. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin, berikan kegembiraan, yaitu surga Allah buat orang-orang yang sabar daripada cobaan itu sendiri. Termasuk ditinggal orang tua, ini adalah sebuah cobaan yang besar dari Allah. Makanya kita doain, mudah-mudahan selalu diberikan sabar oleh Allah, tetap dikuatkan iman Islamnya, dan
selalu meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang sayang dan cinta kepada orang tuanya. Amin ya robbal. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur bahwasanya di malam yang sangat luar biasa ini kita bisa hadir. Tapi kehadiran kita ini harus kita pastikan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan manusia itu ada 3. Ada? yang dengerin cuma 1. Ada 4 tuh, tambah tuh. Ada? Termasuk golongan yang mana kita ini? Kita lihat sekarang. Dalam Al-Quran Allah jelaskan. Golongan yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang mukmin. Kembali pada kita. Siapa yang dimaksud orang mukmin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang dikatakan mukmin yaitu orang yang meyakini hal-hal yang gaib. Apa itu hal yang gaib? Ada, tapi mata kepala kita belum bisa kita melihat. Tapi ada. Apa di antaranya? Pertanyaan di alam kubur, azab dan nikmat kubur, adanya yaumul qiyamah, adanya yaumul mahsyar, adanya termasuk yaumul hisab, dan seterusnya. Itu bagian dari yang gaib. Dan itu harus kita yakini betul. Termasuk masalah yang gaib, mayit ditanya oleh 2 malaikat ketika ditinggal dari keluarganya. Setelah ditalkinkan, keluarganya pulang, datanglah malaikat, maka dihadapkanlah mayit, jenazah berhadapan dengan malaikat. Ini termasuk bagian yang gaib. Apa yang ditanya? Itu biasanya pertanyaannya yang sering kita ikrarkan dalam awal pengajian. Mana dia? Qad radina billahi robban wa bil Islam. Itu jawaban pertanyaan malaikat ketika menanyakan jenazah atau si mayit. Dengan suasana yang sangat mengerikan, terutama orang-orang yang tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah. Betapa mengerikannya pada saat itu. Tapi orang-orang yang banyak ibadahnya kepada Allah, senantiasa membaca Al-Quran, menjaga sholatnya dengan baik, maka malaikat dengan penuh akhlak yang baik ditanyalah mayit itu dengan pertanyaan yang tidak terlalu menyulitkan. Apalagi ketika malaikat mau tanya, ada yang lagi baca Al-Quran. Dibacain Quran nggak kemarin? Kata Allah, hai malaikat, tunda dulu, jangan diteruskan pertanyaannya. Besoknya datang lagi malaikat, mau nanya lagi. Ada lagi. Sampai berapa hari kemarin bacain Quran nih? 3 hari. Sampai ke 3 hari masih lagi. Kata Allah, tinggalkan. Ke 6 hari, ke 7 hari masih ada suara tahlil, tinggalkan. Maka berkali-kali malaikat dipanggil untuk tidak menanyakan almarhumah. Maka Allah akan membebaskan daripada kesulitan alam kuburnya. Amin ya robbal. Inilah perlunya bacaan Al-Quran, inilah perlunya tahlil dan zikir untuk mendoakan orang yang sudah
kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal tidak ada yang diperlukan, tidak ada yang bisa merubah daripada ketentuan Allah kecuali doa. Maka doa kita adalah selalu almarhumah selalu diampuni segala